ओम 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 अवाज होता है ओम 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 फिट कर ये भी पहला भी लटक तो नहीं लटक तो खेचा जाता है पेलू અને આમ પાછળ ટેપો ને કે બરાબર છે લૂઝ થાય એવું નથી ઓમ બરાબર આવી ગયો થઈ ગયો ને ઓમ ઓમ બરાબર એટલે ક્યાં લૂઝ હતું અહીંયા પાછળ લૂઝ હતું પેલું શું છે ના એ ન ચાલે અહીંયા હોય ને અવાજ બરોબર આવે આ ન ચાલે નહીં અચ્છા હા હા અચ્છા એ આ પેલું ઢાંકતાને ખોલતા ખસી ગયો ઓમ હવે બરાબર એ આ પેલું તમે ઢાંકોને ખોલો ને કવર એટલે ખસી ગયો હોય હા એટલે બધું બરાબર જ છે ઓમ બરાબર परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजघन अनंत चिदघन परमाकाश केवल अनंत शुद्ध चिदघन परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप यही सब कुछ है
इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष, वसिष्ठराम, निर्वाण, राउंड 39मो राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 60मो। सर्ग 60मो, पेज नंबर 975। सर्ग 60मो, विश्व परमात्मानी विभूति छे। आ 60मा सर्गमां पोतानी मायाने लीधे अद्वितीय शुद्ध परमात्मानी सगळा आकारोथी स्थितिरूप विभूति कहेवामां आवशे। वशिष्ठ बोल्या, हे रामचंद्रजी, परम पदरूप अने चैतन्य गण जे आद्य परम तत्व छे ते एवा प्रकारनुं छे। मोटा मोटा रूपोवाळा आ ब्रह्मा, विष्णु अने शिव आदि देवताओ ए तत्वमां रहीने ज प्रसन्न रहे छे अने राजा लोकोनी जेम ऊंची ऊंची विभूतिओथी शोभे छे। सिद्ध लोको पण ए तत्वमां रहीने ज स्वर्गमां देवताओनी जेम आकाशगमन आदि क्रीडाओथी लांबा काळ सुधी मोज करे छे। हे रामचंद्रजी, ए तत्वने पाम्या पछी मरवू पड़तुं नथी। ए तत्वने पाम्या पछी शोक करवो पड़तो नथी। ए तत्वने पाम्या पछी भूख तरस वगैरेथी पीडावू पड़तुं नथी अने ए तत्वने पाम्या पछी भींत वगैरेथी रोकावू पड़तुं नथी। अपार ब्रह्माकाश रूपे परमात्मा सर्वत्र सामान्य सत्ता स्वरूपे रहे छे। अपार ब्रह्माकाश रूप ए परमात्मा सर्वत्र सामान्य सत्ता स्वरूपे रहे छे। अपार ब्रह्माकाश रूप ए परमात्मा सर्वत्र सामान्य सत्ता स्वरूपे रहे छे। ते विषे जो जरा पण विचार करवामां आवशे तो तमे पलभरमां जीवन मुक्त मुनि थशो। ते विषे जो जरा पण विचार करवामां आवशे तो तमे पलभरमां जीवन मुक्त मुनि थशो अने व्यवहार संबंधी कार्यों कर्या करवा छतां पण फरीथी परिताप पामशो नहीं। राम बोल्या, मन, बुद्धि, अहंकार अने चित्त जेमां क्षय पामे छे एवा निर्विशेष स्वयं प्रकाश ब्रह्म तत्वने तमे सत्ता सामान्य कहो छो कि मन आदि सगळा विशेषोवाळा सर्वात्मा ईश्वरने तमे सत्ता सामान्य कहो छो। निर्विशेष ब्रह्म तत्वने तमे सत्ता सामान्य कहता हो तो तेमां ब्रह्मा आदि कोई पण विशेषनी स्थिति संभवती नथी अने मन आदि विशेषोवाळा ईश्वरने तमे सत्ता सामान्य कहता हो तो तेमां दुखोनो समूह नाश थाय ते संभवित नथी। वशिष्ठ बोल्या, प्रपंचनो बाध थया पछी जे निर्विशेष रहे छे अने प्रपंचनो बाध थया पहेला जे सविशेष रहे छे तेओने जुदा पाडीने हूँ तेओमांना कोईने सत्ता सामान्य कहेतो नथी। पण सगळा जीव भावमां, ईश्वर भावमां अने मुक्तिमां पण जे परोवायेला सूत्रनी जेम अखंड सत्ता मात्र स्वरूपे रहे छे तेने सत्ता सामान्य कहूं छुं।
અને તે જ જગતનું તત્વ છે કે જેમાં તમે ધારેલો કોઈ પણ વિરોધ આવતો નથી. સર્વમાં વ્યાપક, આદિ તથા અંતથી રહિત અને અંતરાય નહીં હોવા છતાં પણ ભૂલાઈ ગયેલા કંઠમાં પહેરેલા હારની જેમ મેળવવામાં આવતું જે બ્રહ્મ સઘળા દેહોમાં રહીને જાગ્રતમાં, સ્વપ્નમાં તથા સૃષ્ટિના સમયમાં ખાય છે, પીવે છે તથા ચેષ્ટા કરે છે અને સુષુપ્તિમાં તથા પ્રલયમાં સર્વને તોડી નાખે છે અને સમાધિમાં સઘળા દ્રશ્યોથી રહિત થઈને દ્રશ્ય માત્ર રૂપે અવશેષ રહે છે. તે સંપૂર્ણ બ્રહ્મ તત્વને હું સત્તા સામાન્ય કહું છું. અને સમાધિમાં સઘળા દ્રશ્યોથી રહિત થઈને દગ માત્ર દ્રશ્ય બોલ્યા. હા હા હે, અમે તો ઊંઘીએ છીએ પણ તમે તો જાગો. ખબર પડે ને મુકુંદ પ્રભુ? દ્રશ્ય બોલ્યા કે નહીં? હા બોલ્યા. અને સમાધિમાં સઘળા દ્રશ્યોથી રહિત થઈને દગ માત્ર રૂપે અવશેષ રહે છે. નો અર્થ થાય સાક્ષી, કુટસ્થ, દ્રષ્ટા. દ્રગ અને દ્રશ્ય. દ્રગ દ્રશ્ય વિવેક આદિ શંકરે લખેલી પુસ્તિકા. એમ જેમ વિવેક ચુડામણી, આત્મબોધ, અપરોક્ષાનુભૂતિ, એ રીતે દ્રગ દ્રશ્ય વિવેક એમ લખેલું છે. દ્રગ એટલે દ્રષ્ટા દ્રશ્ય વિવેક. તો દ્રગ માત્ર અહીંયા અધિષ્ઠાન રૂપે રહે છે એમ ચાલે. પછી એમાં દ્રશ્ય બાદ સર્વ દ્રશ્ય રહિત એમ આવ્યું. પછી ફરીવાર દ્રશ્ય ન આવે, વાંચવામાં મિસ્ટેક. દ્રક એટલે દ્રષ્ટા એટલે સાક્ષી એટલે કુટસ્થ એટલે અધિષ્ઠાન એટલે કેવળ. સમજાય? તુર્યાતીત કૈવલ્ય અનંત શુદ્ધ ચિદાકાશ, તુર્યાતીત કૈવલ્ય અનંત શુદ્ધ ચિદાકાશ, તુર્યાતીત અજરામર અખંડ અવિનાશી. બરાબર? સંપૂર્ણ દ્રશ્ય રહી દ્રક હોય, દ્રષ્ટા હોય તો એ પછી દ્રષ્ટા પણ ન રહે, કેવળ પણ જ રહે. સંપૂર્ણ દ્રશ્ય રહિત દ્રક તો પછી એનું કેવળ પણ જ રહે. મહાચિદાકાશ કૈવલ્ય અણીશું ધાર પાર, કૈવલ્ય સદા એકરૂપ, ઓલ ઇઝ વન. અહીંયા મુકુંદ પ્રભુ કઈ સાધના કરવા જેવું છે? કુટીરમાં એકલા રહ્યું થાય સાધના. બહાર આવી ગયા એટલે હવે ચિત્તપ્રભુ જોઈ ગયા કે આ ચેક કરીએ તો આપણને ખબર પડી જાય. તમે સાધના જુઓ તો તમને સિદ્ધ થવાનું પ્રેરણા થાય ને, એવું તમે કરવા માંડો. એટલે પછી એમ કે છે હું મારી રીતે કરું જ છું, સ્વભાવની રીતે કરે જ છે. એટલે ક્યારે મટશે આ બૂમડું? પછી કે પાકે, પરું થાય, અને પરું નીકળી જાય, ઉકાઈ જાય, ભીંગડું થાય, ભીંગડું ઉખડી જાય, નવી ચામડી આવી જાય, ત્યારે થાય. ત્યાં સુધી રાહ જોવાની છે. કોણ કોણ? હા એટલે વિદેશ ગયા એટલે એ તો બધાનું ભ્રમિત થાય. એ તો પેલા નવાવાળા હતા ને LICના મેનેજર જે દેવ થઈ ગયા, એનું ભ્રમિત થઈ ગયું. બધાનું ભ્રમિત થઈ ગયું. ડોલર અને ભોગોની વાતનો ભ્રાંતિ રાખો ને, એમાં સુખ ભ્રાંતિ રાખો ને, તો એમાં કાંઈ ન મળે, શાંતિ ન મળે. સમજે? ભ્રમિત. પછી એને શું કીધું, એને સ્પેશિયલ રૂમ મળે. અમે કીધું ચિત્તપૂર્ણ પાસે છે જ કુટીર. અને પછી અમે કીધું ખુલ્લું છે પૂર્ણ બ્રહ્મ મિલિટરી કેમ્પ, તો કે એને થોડું ખુલ્લામાં શું ફાવે. તો અમે કીધું આ બંધ છે, આખો હોલ છે. આ બધું આ લાવે છે ને એ મરવાનું ત્યાં જ હાળા આંકણા રહેતા નથી. અહીંયા તમારે એટલે ગમીને પડ્યો રહે ને તું હાલા મૂર્ખા, આ બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર છે, એ પછી બ્રહ્મને જોવાનું. હવે તારે હું જોવાનું? પણ હું આ છું ને
આવો છું ને મેં આમ કરેલું છે ને એમ આટલું જાણું છું ને અરે આ 8-10 મણ લાકડાના ઘરાક હા આમ કાંઈ ફેર પડે કે એવું ને એવું જ છે એમ હા જોવું પડશે પેલો દ્રક્કાચ આવે છે ને દ્રક્કાચ અંદરથી ઝીણું ઝીણું દેખાય ને ધોળે દિવસે ચાલો જાઓ ત્યાં એમને 25 વર્ષ જૂની મચ્છરદાની છે ને એની નીચેની બાઉન્ડ્રી છે ને એ સાડીની છે સમજાય એટલે સાધના તો પાકી જ છે પછી પેલા કેશવ પ્રભુનો બાપુજી હતા ને એના મિત્ર હતા ને પેલા ભગવા પહેરતા હતા શરણ રામ શરણ તો એ જે થાળી વાપરતા હતા ને એને ઘેરથી માળીનું નામ લખેલી થાળી હતી બે ભેગા નહોતા રહેતા છૂટા પડી ગયા છે ગમે તે કારણે પણ થાળીમાં નામ શું નામ હતું વાસંતી દેવી એટલે આમ બધા પછી આમ બધાને દવા કરે પછી બધું આયુર્વેદિક લાડો લાવ્યા હતા કે મારે રાજસ્થાનમાં જવું પડશે એક પેશન્ટ છે જો એમ જે મારું પ્રભુ આવ્યો હતો એમ કે એક જણ હતો ને ભાવનગરનો ભાવિક હતો ને કોબા આવતો હતો દેવ થઈ ગયો એટલે અમારે એની પ્રાર્થના કરવા જવું પડશે હું તો 3 જોડી લાવ્યો હતો 2 રાત દુખાવા આમ નામ મરી જવાનું અમને આ બધા હા કાંઈ ન થાય ને તમને કાંઈ ન થાય ને અંદર આને હાળા કાંઈ થતું જ નથી તો એને આ બધું થાય અને આ કાંઈ થતું હોય ને તો એ કાંઈ ન થાય આટલું જ છે આનું કાંઈ પણ રહેતું હોય ને એ આખું છે ને એ કાંઈ ન થાય અને આનું કાંઈ ન રહેતું હોય ને તો આખું કરવાનું નથી છે એટલે બધા કહે હવે તમે આ 49 વર્ષથી જુઓ તો અમને આ બધાનું કાંઈ થતું હશે કે નહીં ક્યાં જન્મ્યો કે મરી ગયો આ સુખી થયો દુઃખી થયો મોટો થયો નાનો થયો ન થાય એટલે હવે જળ જેવા પથ્થર જેવા એમ ને હૃદય જ નહીં દિલ જ નહીં કેમ કે આને તો આની કોઈ લાગણી જ નથી આપણે કેટલી બધી લાગણીમાં સડીને મર हाँ हमारी फीलिंग का तो इसको कोई महिमा ही नहीं है महिमा हाँ तो स्वयं महिमनी प्रतिष्ठित हो चलो फीलिंग वाली पाછી એ બધું આવડે ને ઇંગ્લિશ ઇમોશન ને એક્સપિરિયન્સ ને ફિલિંગ ને રિયલાઇઝેશન ને સમજે એન્વિરોન્મેન્ટ ને એટલે નર્મદા ફોર્મ્યુલા છે ફૂલ પ્રસાદ દો ફૂલ આનંદ મંગળ માર્યો અને બીજું અંદર કોઈ કચરો ન રાખો કચરા પેટી ન બનાવો બરાબર આમ શું ખબર પડે આમ આપણે શબ્દો તો છે જ નહીં વિચારવાણી શબ્દ જ નથી પરાપશ્યંતી મધ્યમાં વૈખરી નથી કોઈ વ્યક્તિ નથી ને કોઈ દ્રશ્ય નથી તો આમ કેવી ખબર પડે છે અંદર અહીં બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર છે આ સમજ્યા બ્રહ્મ અવિદ્યા મંદિર મંદિરનો કહેવાય બોમ્બનો અડ્ડો નથી બ્રહ્મ અવિદ્યા બોમ્બનો અડ્ડો નથી બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર છે કેટલું કેવી લાઈટ થાય પ્રકાશ શું કે છે ઓ પરફેક્શન ઓફ ઇન્ફિનિટી અને સમાધિમાં સઘળા દ્રશ્યોથી રહિત થઈને દક માત્ર રૂપે અવશેષ રહે છે દક માત્ર રૂપે તે સંપૂર્ણ બ્રહ્મ તત્વને હું સત્તા સામાન્ય કહું છું. એ સત્તા સામાન્ય આકાશમાં આકાશપણાથી, શબ્દમાં શબ્દપણાથી, સ્પર્શમાં સ્પર્શપણાથી
અને ત્વચાપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય રસમાં રસપણાથી, જીભમાં સ્વાદપણાથી, રૂપમાં રૂપપણાથી અને ચક્ષુમાં ચક્ષુપણાથી રહેલું જોવામાં આવે છે. તે સત્તા સામાન્ય ઘ્રાણમાં ઘ્રાણપણાથી, ગંધમાં ગંધપણાથી, કાયામાં કાયાપણાથી અને પૃથ્વીમાં પૃથ્વીપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય જળમાં જળપણાથી, વાયુમાં વાયુપણાથી, તેજમાં તેજપણાથી અને બુદ્ધિમાં બુદ્ધિપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય મનમાં મનપણાથી, અહંકારમાં અહંકારપણાથી, જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણાથી અને ચિત્તમાં ચિત્તપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય વૃક્ષમાં વૃક્ષપણાથી, વસ્ત્રમાં વસ્ત્રપણાથી, ઘટમાં ઘટપણાથી અને વડમાં વડપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય સ્થાવરમાં સ્થાવરપણાથી, જંગમમાં જંગમપણાથી, પાષાણમાં પાષાણપણાથી અને ચેતનમાં ચેતનપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય દેવોમાં દેવપણાથી, મનુષ્યોમાં મનુષ્યપણાથી, પશુ પક્ષીઓમાં પશુ પક્ષીપણાથી અને કીડાઓમાં કીડાપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય રૂપ પરમાત્મા કાળમાં કાળપણાથી, એ સત્તા સામાન્ય રૂપ પરમાત્મા કાળમાં કાળપણાથી, ઋતુમાં ઋતુપણાથી, ત્રુટિકાળમાં ત્રુટિકાળપણાથી, ક્ષણમાં ક્ષણપણાથી અને નિમેષાદિમાં નિમેષાદિપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય ધોળામાં ધોળાપણાથી, કાળામાં કાળાપણાથી, ક્રિયાઓમાં ચલનપણાથી અને નિયમમાં નિયમપણાથી રહેલું છે. નિયમમાં નિયમપણાથી થયેલું છે. એ સત્તા સામાન્ય રૂપ પરમેશ્વર સ્થિતિમાં સ્થિતિપણાથી, નાશમાં નાશપણાથી અને ઉત્પત્તિમાં ઉત્પત્તિપણાથી રહેલા છે. એ સત્તા સામાન્ય રૂપ પરમેશ્વર બાલ્યમાં બાલ્યરૂપથી, યૌવનમાં યૌવનરૂપથી, જરામાં જરારૂપથી અને મરણમાં મરણરૂપથી રહેલા છે. જેમ સમુદ્રમાં જળથી તરંગો બિંદુઓ તથા લહેરો અભિન્ન છે, તેમ પરમેશ્વરથી સઘળા પદાર્થો અભિન્ન છે. જેમ સમુદ્રમાં જળથી તરંગો બિંદુઓ તથા લહેરો અભિન્ન છે, તેમ પરમેશ્વરથી સઘળા પદાર્થો અભિન્ન છે. આનું નામ બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર. બ્રાહ્મણમાં આવી રીતે શાંતિથી ક્યાંથી આ સાંભળવા મળે એમ. એને કોઈ પૂછે બ્રહ્મ શું છે, તો બ્રહ્મ શું નથી. બ્રહ્મ શું છે, તો બ્રહ્મ શું નથી. એનું નામ સત્તા સામાન્ય. બોલો હવે ક્યાં સાંભળવા મળે? બોલો પ્રક્રિયામાં આવું સાંભળવા મળે મુકુંદ? તો આને પ્રક્રિયા ના કહેવાય, આને તો બ્રહ્મ જ કહેવાય કે નહીં? શું કે હવે પ્રક્રિયાથી તમે સમજાવો કે હું બ્રહ્મ છું, કે બધું બ્રહ્મ છે, એમાં અને એમાં શું ફરક? પ્રક્રિયાથી તમે જાણ્યું હોય કે આ એકમેવ દ્વિતીયમ બ્રહ્મને નાનાસ્તિ કિંચન સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ તજ્જલાન અને બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ ના પર, તેમ તમે જાણ્યું હોય. અને આ પ્રકાશ છે, એમાં શું ડિફરન્સ? શું ખામી રહી જાય? એટલે કે કઈ જાતની સ્પષ્ટતા ના રહે? દાખલા તરીકે જાણે ખરો અંદર હું નથી, છતાં હું બ્રહ્મ રે, દ્વૈત નથી, દ્વૈત બ્રહ્મ રે. શું નથી? શું નથી? દ્વૈત. તમે શું કીધું? શું? અને આમાં એને પોતે ના પોતે મારો બેટો જબરો વેદાંતિ બ્રહ્મજ્ઞાની ઉસ્તાદ છે. પોતે જ રહેવા બ્રહ્મ. હા
આ અમે બે ને અમારા બે, બધું બ્રહ્મ. કેટલું આ આમ આખું જેમ કે છે કે ભાઈ મને રામ કે મને પરમપદ જોઈએ છે, આ રહ્યું પરમપદ. લ્યો, મને આ બધું કેમ દેખાય છે ને આમાં કાંઈ સાર નથી લાગતો ને મને આમાં કાંઈ જોતું નથી ને મને મારા પરમપદમાં પૂર્ણ વિશ્રાંતિ જ જોઈએ છે ને. અલ્યા પણ જોઈએ છે ક્યાં છે જ, અને તું ક્યાં છો? આ બધું કેનારો કે મને આ બધું કેમ દેખાય છે ને એમાં કાંઈ સાર લાગતું નથી, એમાં કાંઈ જોતું નથી ને મારે મારું પરમપદ જ જોઈએ છે, અને એમાં તમે સહાય કરો તો ઠીક, નહીં તો હું મારા વિચારથી લઈશ ને. ઓહો લે, ત્યારે વિચારથી લે. એટલે આ વિચાર કરનારો વિચાર છે. सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है. जो है आने कહેવાય જો હૈ સર. આવું કેવું? હા, તો અરબો રૂપિયા દેતા હે ન મળે ક્યાંય. તમે પહેલા નંબરના અરબપતિ બની જાઓ, આ ન મળે. તમે જગતગુરુ બની જાઓ, આ ન. તમે અવતાર બની જાઓ, ઇન્કાર્નેશન, રિડીમર ઓફ ધી વર્લ્ડ, જગતના તારણહાર બની જાઓ, ન મળે. હવે મોટા આઈક્યુ વાળા વૈજ્ઞાનિક બની જાઓ, આઈન્સ્ટાઈન જેવા, સમજાય, ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન, ન મળે. અને તમે જે દેશને અહીંયા પૃથ્વીમાં મોટો માનતા હોય, સત્તાવાળોને, બધા અસ્ત્ર શસ્ત્રવાળોને, ધનવાળો ધનાઢ્ય, એના પ્રેસિડેન્ટ થઈ જાઓ, ના મળે. જોવો જ ખરા, એ બધા ડાચા તો જુઓ, હાલા હડકાય કૂતરા જેવા. શાંતિ નહીં આટલી, રજની શાંતિ છે, અહીં પરમ શાંતિ છે, પણ સાલા ખબર જ નથી. પૈસા જોવે, ભોગો જોવે, ઘર જોવે, આપણું બધું જોવે લે, ત્યારે જોવે જોવે જોવે, એમાં મારો ગંદી ગટરમાં સડીને મરી જાય. હા, જેટલા ડોલર ભોગવવા ગયા છે ને એ બધાનું ફરી ગયું છે, ચસકી ગયું છે, ચસકી. સમજાય? અહીંયા આવે એટલે ખબર પડે. આપણે એમ કહીએ કે તમે પરમાત્મા છો, તમે દેહ નથી, તમને કાંઈ થયું નથી, તમે અજરામાં અખંડ અવિનાશી છો, અખંડ સચ્ચિદાનંદ છો. એને હુચકો જ ન પડે, હુચકો. જળને જાડું થઈ ગયું. હું આ છું અને મને બધું આવડે છે, હું કેવું લાગુ? શાંતમ પાપમ. કોઈ વસિત એક્સેપ્શન છે અપવાદ, કે હું આ વસિત નથી, તું આ રામ નથી, મારા પિતા સૃષ્ટિ કરતા બ્રહ્મા નથી, અને આ સૃષ્ટિ નથી, અને આ બધું અનંત સદ ચિદાકાશ, અને અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ, અને બીજું કાંઈ એમાં બીજું કાંઈ નથી ને બીજું કાંઈ થતું નથી. કોઈ તો કે એમ કે હું શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિક છું, હું આત્મા સાક્ષાત્કારી છું, હું ઈશ્વર સાક્ષાત્કારી છું, હું સમ્યક પ્રબુદ્ધ છું, હું નિર્વિકલ્પ સમાધિ સિદ્ધ છું, એમ. એટલે પછી પકડે બધાય, પેલો ડૂબતો માણસ તરણું ચાલે એમ પકડે પછી બધાને, એમ. સમજાય? એ બધા આડા એકદમ વિનાના જ હોય, આ ઉપર છલ્લા જ હોય બધા. એટલે પેલો જે અહમ મોટું કર્યું હોય એટલે બીજા શીખે એમાંથી કે હું આવું છું, હું આવું છું, એમ. પેલો ગુરુ એને કે તમને ધ્યાન સારું લાગે છે, એટલે પેલો બીજાને પછી એનું ગૂગલમાં જતું રહે કે મને ધ્યાન સારું લાગે છે. હા, અને મોઢું જોવા જેવું હોય અંદર, અને આને ધ્યાન સારું લાગે છે. હા, પછી ગુરુ કે હવે તમને જ્ઞાન સારું છે, એટલે ગૂગલમાં આપી દે. એમનું મોઢું ડાચું જોવા જેવું હોય, મને જ્ઞાન, મારા ગુરુએ કીધું મને જ્ઞાન સારું. હા, હું ગુરુમુખ છું, કાંઈ મનમુખી નથી. હાલા તું કેટલા ભવાડા માણા બેટા, કોઈ આ ઠેકાણ શાંતિ ને. આ જો કાંઈ કરે વગર કોઈ એમ કે, એ જ કહેતો હતો એનો છોકરો ત્યાં આવીને કે મને અહીં પરમ કીધું ને તમે હતા એ વખતે અહીં પરમ શાંતિ. પછી કીધું એને આવવું છે તો આ ખુલ્લું છે, તો કે ખુલ્લામાં ન ફાવે, રૂમ ન મળે પહેલી બાજુ. અમે કીધું એ કોબાવાળાની રૂમ છે, તમારે શું તે ચિત્ર બાજુમાં છે. અને પછી એવું કે બસ ખોખી બેહાડવાના, ખોસી દેવાના, ખોસી કર તું તાર જે
પેલા પેલા પ્રશાંત પ્રભુ ગયા છે ને, 1 વર્ષ એકાંતમાં કુટીરમાં ધ્યાન, મેડિટેશન અને આત્માનુસંધાન કર તારે. બંને છોકરાઓ આલા કિસકો ઉલ્લू बन दिल्ली का ठग, आला किसको उल्लू बनाता है हैं? तो किधर બંને છોકરાઓ ઘરના બધા છોડી ઘરવાળા બધું મહિનો બે મહિના હોય રહી क्या એને વતનમાં રહે તું ગોધનગર રહે એના 2 છોકરાઓ બધું આ છોડી પાર્ટીમાં આવે એટલે મને કહે કે આ નાનો છોકરો આવે, મોટો છોકરો આવે, નાનો છોકરો આવે, મોટો છોકરો આવે. મહિનો બે મહિના હોય રહે ક્યાં રહે? એના ગામમાં એકલા રહે? ઈશ્વરપુરા હા. એકલા રહે એટલે શું કરે? પોતે જેસી ઉલટોમાં થોડા જવું પડે, જાય જેસી પણ જાય થોડા. એટલે એ શું કરે? પછી એ તો કંઈ કરતા નહીં. એ તો એકાંત ધ્યાન સાધનાની તમને ખબર ન પડે. ખાલી રહે છે એટલું જ કીધું, બીજું તો કહી દેવાય નહીં ને, તો તમે જાણીને આગળ વધી જાઓ. તમે એ બતાડે તમે કરવા માંડો તો તમે આગળ વધી જાઓ પાછા. આ પાછું ગુરુ નથી કહેતા મંત્ર કોઈને કહેવાય નહીં, ખબર હે? ગુરુ નથી કહેતા આ મંત્ર કોઈને કહેવાય નહીં, કહેવાય તો પછી એની અસર ન રહે, એવું કંઈક હોય છે. નથી હોતું? મંત્ર ખાનગી રાખે, એ તો ગુરુ ઉઘાડો પડી જાય, મંત્ર ઉઘાડો પડી જાય તો મારા બેટા તારા કિસકો ઉલ્લू બનાતા है. આમાં એમ કેવું પડે ખરું, આમાં આ જે વસિત પ્રકાશ સરળ શ્રવણ અખંડ પૂર્ણ થતો હોય, વસિત પરમ ચિદાકાશ પરમ જ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ સોનું, અને કુદરતનો ખોળો એટલે ભગવાનનું ઘર સુગંધ, સોનામાં સુગંધ. તો આમાં એમ કેવું પડે ખરું કે મા ચિદાકાશ સબકો જાય મેં કુછ નહીં, એવું કંઈ કહેવું પડે ખરું? હું શોધ્યોય ન જડે અને મા ચિદાકાશ શોધવું ન પડે એવું છે. આ એને કહેવાય બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર, સમજાય? મંદિરમાં થૂકાય નહીં. પેલા કીનું પ્રભુ કહેવા, હું તો નર્મદા મૈયામાં મૂતરું અને મારા ખોળા મૂતરાય, પછી એમ કે ઓ તારી તો બ્રહ્મજ્ઞાન તો બધાને એક એકનું એવું જબરું હોય છે. માનક એ તો સાચું જ છે ને કે માનક ખોળા ન મૂતરાય. આ હશે છે કારણ કે અંદર એમ કે મારું ગળું પડી ગયું, હું મૂતરું છું એ ખબર પડી ગઈ. સાચું ખોટું જોઈ લો, સારા જે ગમે નથી સેમ્પલ એ હરખું જ આવે. એટલે છોકરા થઈ ગયા હોય તો જેમ નાનું બબલું નું હોય, માના ખોળા મૂતરવાનું ક્યાં સુધી હોય? છોકરા થઈ ગયા હોય તો મૂતરવાનું, માનો ખોળો હોય. માનો થોડો ધક્કા મારતો હોય પાછો. હા કે જો પાછા કે જો તમને ક્યાંથી ખબર પડી? જોવા આવ્યા હતા તમે? નકામી ખબર નહીં, શું ખબર પાડવી? પણ એ અજ્ઞાનમાં ગમે તે જે આપણને જો દેખાણું કે થયું કે દેખાણું, પણ પછી આ પછી આમ અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ સહજ છે કે નહીં? આ જ રે કે બીજું કંઈ છે? બીજું છે સૂર્યમાં બીજું કાંઈ રાત્રિનો અંધકાર હોય તો અખંડ બ્રહ્મ સૂર્યમાં આ અજ્ઞાન અંધકાર હોય એમ છે. ત્યારે રામ સચ્ચિદાનંદ દિનેશા સહ નહીં મોહની સાલવલેશા સહજ પ્રકાશ રૂપ ભગવાન સહ નહીં પુની વિજ્ઞાન વિહાન. જેમ સમુદ્રમાં જળથી તરંગો, બિંદુઓ તથા લહેરો અભિન્ન છે, તેમ પરમેશ્વરથી સઘળા પદાર્થો અભિન્ન છે. એ પદાર્થોમાં જે અનેકપણું છે તે તો મિથ્યા જ છે, અને તે અનેકપણું સાચા ચૈતન્ય ભાવવાળા એ આત્માએ જેવી રીતે બાળક વેતાલને કલ્પી લે છે તેવી રીતે કલ્પી લીધેલું છે. હે મહાત્મા રામચંદ્રજી, હું કે જે સર્વત્ર રહેલો છું અને ચૈતન્ય રૂપ છું, તેણે પોતે જ જગત કલ્પી લીધેલું છે, અને આ સઘળા જગતમાં હું જ
અનેક વિલાસોથી વ્યાપ્ત છું, માટે મારાથી બીજું કાંઈ પણ નથી. એવી ભાવના રાખીને ઉપશાંત બુદ્ધિવાળા થઈ સુખથી પોતાના મહિમામાં જ રહો. વાલ્મીકી મુનિએ ભરદ્વાજને આટલા સુધી કથા કહી ત્યાં દિવસ જતો રહ્યો. સૂર્ય આથમી ગયો અને મુનિઓની સભા વાલ્મીકીને પ્રણામ કરીને સાયંકાળના નિત્ય કર્મો કરવા સારું ત્યાંથી ઉઠીને નાહવા ગઈ. રાત્રિ વીત્યા પછી સૂર્યના કિરણો ઉદય પામ્યા ત્યારે એ સભા પાછી વાલ્મીકીની પાસે આવી. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો વિભૂતિ યોગોપદેશ નામનો સર્ગ 60મો સમાપ્ત. સર્ગ 61મો. જગતની રાત્રિ વિશ્રામ નથી વાલ્મીકીનો? ના, એવું નહીં કહ્યું. તો આગળનો કેટલો હતો? આગળના કેટલા થયા? આગળ આપેલો રાત્રિ વિશ્રામ આપેલો આગળ. 13 રાત્રિ. આ 14 ને? હા. તો નીચે લખી નાખો રાત્રિ વિશ્રામ 10મો. અરે 14મો. 14મો થાય ને? આગળ 13 થયા ને? હા. એટલે આ 14મો થયો ને? કારણ કે છેલ્લે પછી બીજા પગમાં રાત્રિ વિશ્રામ નથી આપ્યા અમુક. એટલે આપણે આમ 33, 34 કે એવો ખ્યાલ આવે કે 35 જે હોય. બે ગુરુ છેલ્લા 35 રાતથી માથાકૂટ કરી. આ તો કંઈ જરૂર જ નહીં. ગુરુ ચેલા 2-5 દિવસ રાત આ બધી માથાકૂટ લમણા ફોડ કરી. આપણે તો કાંઈ જરૂર જ નહીં. જો હે સો હે કાંતમ પાપમ. મારું મુકુદ બ્રહ્મ અહીં જરૂર છે. હા, એ હવે પૂર્ણ બ્રહ્મ મિલિટરી કેમ્પમાં આવી ગયા ને એટલે ખબર પડી કે હા ફૂલ ઓક્સિજન શું વસ્તુ છે. સ્થિર કરતાં ઘણો ફેર પડે નહીં. એકદમ નિર્મળતા, શીતળતા. કૈવલ્ય પરમ નિર્મળતા, પરમ શીતળતા. અત્યારે વર્લ્ડમાં બધી મારામારી જ ચાલે. એમાં મરું ને મારું જ ચાલે. બધા દેશોમાં ચાલે જ કે નહીં. અહીંયા કૈવલ્ય પરમ નિર્મળતા, પરમ શીતળતા. એટલે કહેતો હતો અહીં પરમ શાંતિ છે એવું કીધું હતું ને? એનું તો કીધું, એણે કીધું હતું. અને ત્યાં એમ કે મને ચિત્તભ્રમ થયો એવું કંઈ કીધું. તો પછી ડોલરને ભોગોમાં એ ચિત્તભ્રમ. બ્રહ્માનંદ ही सत्य है, विषयानंद असत्य है. સર્ગ 61મો. જગતની સ્વપ્ન તુલ્યતા. આ 61મા સર્ગમાં યુક્તિથી જગતનું સ્વપ્નવતપણું અને વિરોધ ન આવે એવી રીતે ભ્રાંતિથી સર્વનો સંભવ સિદ્ધ કરવામાં આવશે. રામ બોલ્યા, હે મહારાજ, જેમ આપણને સ્વપ્નમાં શહેરોનું તથા ગામોનું મંડળ પ્રતીત થાય છે તેવી રીતે જો બ્રહ્માદિકને પણ પોતપોતાના દેહનો પરિગ્રહ પ્રતીત થયો હોય તથા તેવી રીતે જો આ સઘળું જગત પ્રતીત થયું હોય તો તેમાં આપણને અત્યંત દ્રઢ સાચાપણું કેમ પ્રતીત થાય છે અને બ્રહ્માદિકને કેમ થતું નથી? આપણને લાંબા કાળના પરિચયને લીધે ખોટામાં સાચાપણું પ્રતીત થાય છે એમ કહેશો તો બ્રહ્માદિકને આપણાથી પણ અધિક લાંબા કાળના પરિચયને લીધે ખોટામાં સાચાપણું પ્રતીત થવું જોઈએ. વશિષ્ઠ બોલ્યા, બ્રહ્મા જ્યારે પૂર્વકલ્પના આજે અમારે સરસ્વતી અને હનુમાનજી આવ્યા હતા. એટલે હનુમાનજી અમે નિશાળે જતા ને એટલે વચ્ચે પાટા છે ને ત્યાં આગળ હતું. એટલે એ મૂર્તિમાં આકાર નહોતો અને આ હનુમાનજીમાં તો આંખો હતી અને પછી પાછળ જગ્યા નહોતી, દિવાલને અટેલી અને આ આગળ આવી ગયું હતું ને દિવાલ પાછળ ગઈ હતી. બાળપણમાં દફતર લઈને જઈએ ને નિશાળે એટલે દર્શન કરીએ. પછી અહીંયા પેલું એનું જે સિંદૂર છે અહીંયા લગાડીને અહીં લગાડીને એવું કરીએ ને તો એવું બધું હતું. પછી અમે પૂછ્યું પેલા હતા જે માતાજી ત્યાં સેવામાં હતા તો એ પ્રસાદ બનાવતા ને એવું કહે. એમ કીધું આ જગ્યાથી નહોતી પાછળ દિવાલને જે રેલવે સ્ટેશનની દિવાલ હોય ને પછી પાટા પાછળ પાટા રેલવેના. એટલે આ જગ્યા ક્યાં થઈ ગઈ?
તો કે એ તો જગ્યા મળે ને પેલી દિવાલ પાછી ગઈ, પાછી કરી એટલે જગ્યા થઈ. અને આ મૂર્તિમાં તો 2 આંખો હતી. પહેલાંમાં તો આવું જેવું ઘણી વખત અખંડિત હોય છે ને એવી રીતે એવું પહેલાં સરસ હતી, પછી હનુમાન સમજે સિંદૂર બિંદુર. અમારે તો બ્રહ્મનો પાર જ નથી અને તમારે તો સાક્ષાત્કારનો પાર નથી. શું કહે બંગાળમાં તમને ખબર છે કે બામા ખ્યાપા થઈ ગયા, રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવા સિદ્ધ મહાત્મા થઈ ગયા, બામા ખ્યાપા. તો એ આજે અહીંયા દક્ષિણેશ્વરમાં મહાભક્તાની કાલી હતી, એમાં ત્યાં મા તારા હતી. એ જ કાલી એને તારા કહે, મા તારા સમજે. એટલે તમારે તો અખંડ મા તારાનો સાક્ષાત્કાર. પાછું સાક્ષાત્કારમાં આવીને ત્યાં છે પાછું મા ચિદાકાશ જ્યોતિ અનંત અખંડ અભેદ, મા ચિદાકાશ જ્યોતિ મા તત્વ મા સામાન્ય. એમાં અહીંને છે ને સાક્ષાત્કાર ને નો સાક્ષાત્કાર ને આમ કે કંઈક પહેલાં પંચપન કરી દે ને આ મેલું ધડ યાર એનું નામ લેવાનું મેલો ને કોઈ એવું હોય ને એટલે એનું થોડું કંઈક એના લખણ એનું વાત થશે ને આ પહેલાંનું એનું નામ લેવાનું એમ કે સમજાય. સામેથી ગયા પાછું સામેથી ગયા એ પેલું નામ લેવા જેવું ન હોય ને. હવે મારું નામ યાદ રહેશે ને તમને એ પાછું એમ કે ઓ તારી તો આ લોકો તમારા લોકોમાં તમારી જ્ઞાતિમાં એવું હોય ને મળતો હોય ને કે મને ઓળખ્યો એને માથે પડે, એને શ્વાસે ન લેવા દે. હા હવે ભાઈ છેલ્લે છેલ્લે તો ભગવાનને યાદ કરવા દે, તને ઓળખવામાં તું મરી ગયો આખી જિંદગી. દોડતા પણ ગ્રામ કેમ છે તમને હવે એવું કે ને હવે તમને કેમ છે, પછી શ્વાસ લેવાય છે કે બંધ થઈ ગયો છે? ચાલા ગધેડા. ખવાય છે એમ પ્રવાહી લ્યો છો, ગેસ ઉપર છો એમ. આ તું આવ્યો એટલે જ ગેસ ઉપર છું. આઈસીયુ કે છે તમને, આઈસીયુમાં મૂકે છે, આઈસીયુ કે ને અંગ્રેજીમાં બે ભેગા થયા ને કે આઈસીયુ. ગુજરાતી હું કે હું તને જોઈ લઈશ. કેવું હશે અને સમજણ ન પડે તો હશે. હું સમજ પડે ત્યાં હસો છો. શેનું હસવું આવે સમજ્યા વગરનું? ચલો વશિષ્ઠ બોલ્યા, અહીંયા બહુ દુઃખ પડે જ નહીં. કેવો આનંદ છે એ તો કોઈ કોમેડિયન હોય એ પણ આનંદ કરાવે તો હસાવે. જોકર એવું છે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, આ સોમા પ્રભુ છે ને
મહેસાણાવાળો વર્ષો પહેલાં એના રમકડામાં અમે જતા હતા ને એટલે એનું રેકોર્ડ ચાલુ હતું. એમાં પેલો બારોટ હોય ને એવો એ જોક્સ કરતો હતો. સમજે? એમાં 2 જોક અમે સાંભળ્યા હતા. એટલે પેલો કે પેલી હતી ને એના ધણીને કે તમારે મને હવેથી છે ને તમારે મને ડાર્લિંગ નહીં કહેવાનું. તો કે કેમ? તો કે તમારું સાંભળીને નોકરે મને ડાર્લિંગ કે. પછી બીજો એક જોક હતો. અમે આગળ બેઠા હતા એટલે ચાલુ હતું રમકડું. પછી પેલો પૂજામાં બેઠો હતો અને માના પૂણામાં પેલા રોટલા હતા ને સંભાળવાવાળી આગી પાછી થઈ ગઈ હતી અને પુત્ર પ્રભુ આવ્યા એટલે હટ કરે પણ પેલો હટે નહીં. એટલે શાલિગ્રામ લઈને સીધો કર્યો ઘા મેં કરતું જતું રહ્યું અને ઊભા થઈને પછી કે પ્રભુ આટલા વર્ષો તમારી સેવા કરી ત્યારે આજે કામ લાગ્યા. એમ છે. આ તો બધા ભગત એટલે 15 વર્ષ સેવા કરી, ખબર? 15 વર્ષ સેવા કરી ત્યારે આજે કામ લાગ્યા. વશિષ્ઠ બોલ્યા, આવે એટલે કે અમે રમકડામાં તત્વબોધ ચાલુ જ હોય છે. પછી આપણને ખ્યાલ આવે કે બરોબર આ તત્વબોધ ખરો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, બ્રહ્મા જ્યારે પૂર્વકલ્પમાં ઉપાસક સ્થિતિમાં હતા ત્યારે તેમને તત્વજ્ઞાન નહીં હોવાથી તે સમયની સૃષ્ટિ હમણાં આપણા અનુભવમાં આવતા આ સૃષ્ટિની જેમ સઘળા જીવ આદિ પદાર્થો સહિત સત્ય જ લાગતી હતી. પણ હમણાં બ્રહ્માને તત્વજ્ઞાનથી બાધિત થવાને લીધે મિથ્યા જ લાગે છે. બ્રહ્મા જ્યારે પૂર્વકલ્પમાં ઉપાસક સ્થિતિમાં હતા ત્યારે તેમને તત્વજ્ઞાન નહીં હોવાથી તે સમયની સૃષ્ટિ હમણાં આપણા અનુભવમાં આવતા આ સૃષ્ટિની જેમ સઘળા જીવ આદિ પદાર્થો સહિત સત્ય જ લાગતી હતી. પણ હમણાં બ્રહ્માને તત્વજ્ઞાનથી બાધિત થવાને લીધે મિથ્યા જ લાગે છે. બાદ થયા વગરનો લાંબા કાળનો જગતનો પરિચય જ સત્યતાની ભ્રાંતિમાંના દ્રઢપણાનું કારણ થાય છે. પરંતુ બાધિત થયેલ પદાર્થનો લાંબા કાળનો પરિચય સત્યતાની ભ્રાંતિના દ્રઢપણાનું કારણ થતો નથી. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન પરંતુ બાધિત થયેલ પદાર્થનો લાંબા કાળનો પરિચય સત્યતાની ભ્રાંતિના દ્રઢપણાનું કારણ થતો નથી. પણ હમણાં બ્રહ્માને બાદ થયા વગરનો લાંબા કાળનો જગતનો પરિચય જ સત્યતાની ભ્રાંતિમાંના દ્રઢપણાનું કારણ થાય છે. પરંતુ બાધિત થયેલ પદાર્થનો લાંબા કાળનો પરિચય સત્યતાની ભ્રાંતિના દ્રઢપણાનું કારણ થતો નથી. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી ચૈતન્યના સર્વવ્યાપકપણાને લીધે જીવ સર્વરૂપ થાય છે અને તે સંસાર સાચો જ લાગે છે. પરંતુ તે સંસાર અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવાને લીધે જ્ઞાનથી નષ્ટ થાય છે. બ્રહ્માને તત્વજ્ઞાનથી બાધિત થયેલો સ્વપ્ન જેવો આજે પ્રપંચનો પ્રતિભાસ ઉઠેલો છે તે પ્રતિભાસ આપણા જેવા અજ્ઞાની લોકોની અહંતા પ્રતીતિની સાથે એકીભૂત થવાથી આપણને અત્યંત દ્રઢ થઈને રહ્યો છે. જેમ સૂતેલો પુરુષ પોતાના સ્વપ્નના શીઘ્ર વિનાશપણાને કર્મોના પ્રતિબંધને લીધે જાણતો નથી, તેમ બ્રહ્મા આદિક પણ પોતાની દ્રષ્ટિથી બાધિત થયેલા આ જગતરૂપી સ્વપ્નને કર્મોના પ્રતિબંધને લીધે શીઘ્ર વિનાશી જાણતા નથી. હે રામચંદ્રજી, સૂતેલા પુરુષને જેમ સઘળા જીવોના તથા જગતના પ્રતિભાસરૂપ સ્વપ્ન પ્રવાહરૂપ લાગે છે, તેમ બ્રહ્માને પણ આ સમષ્ટિ જગતરૂપ સ્વપ્ન બાધિત હોવા છતાં પણ
પ્રવાહરૂપ લાગે છે. જેમ આંબાથી ઉત્પન્ન થયેલી ગોટલી પાછી આંબા વગેરે રૂપ પરિણામ પામતા પણ આંબારૂપ જ છે, પણ બીજી કોઈ વસ્તુરૂપ નથી, તેમ મનરૂપ સ્વપ્ન પુરુષથી ઉત્પન્ન થયેલું આ જગત પણ સ્વપ્ન પુરુષ રૂપ જ છે. મિથ્યા પુરુષથી જે ઉત્પન્ન થયું હોય તે મિથ્યા જ હોય એમ સિદ્ધ થાય છે. એટલા માટે આ સંસાર જન્માંતર તથા સ્વર્ગ નરક આદિ ક્રિયાઓ કરવામાં સમર્થ છતાં પણ તેમાં સત્યપણાની ગાઢ ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. સ્વપ્ન સંબંધી પુરુષ જેવા મનથી ઉઠેલ મિથ્યાભૂત જગતમાં દ્રઢ પ્રતીતિને લીધે જે સત્યપણાની ભાવના થાય છે તે ગમે તેમ કરીને છોડી દેવી જોઈએ. આપણને સ્વપ્નમાં પણ જે સૃષ્ટિ વગેરે દેખાય છે તેની તે સમયે દ્રઢ પ્રતીતિ થાય છે, પણ એટલા ઉપરથી તેની સત્યતા સિદ્ધ થતી નથી. વાસ્તવિક વિચાર કરીએ તો આગળ ખડો થઈને ઊભેલો અને નદીના પૂરની પેઠે વૃદ્ધિ પામેલો આ બ્રહ્માની સૃષ્ટિરૂપ સ્વપ્નનો આડંબર પણ નિમેષ માત્ર જ છે. આ નિમેષ માત્ર રહેનારા આડંબરમાં પણ કલ્પપણું કલ્પી લેવામાં આવે છે. જેમ પ્રત્યેક પ્રાણીને જોવામાં આવતી સ્વપ્ન સંબંધી સૃષ્ટિ નિમેષ માત્ર છતાં પણ લાંબી લાગે છે, તેમ બ્રહ્માને જોવામાં આવતી આ સમષ્ટિ સૃષ્ટિ નિમેષ માત્ર છતાં પણ લાંબી લાગે છે. જેમ જળ હોવાથી કલ્લોલો તથા લહરીઓ સ્ફુરે છે, તેમ ચૈતન્ય હોવાથી જ સૃષ્ટિઓના સમૂહોની પરંપરા સ્ફુરે છે. જેની પ્રસિદ્ધિ ચૈતન્યને આધીન હોય છે તે મિથ્યા જ હોય છે. જ્યારે આ સઘળી સૃષ્ટિ વાસ્તવિક નથી પણ સ્વપ્નાત્મક જ છે એમ સિદ્ધ થયું, ત્યારે બ્રહ્માનું પદ પણ અત્યંત અસત છે એમ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું. જગત અત્યંત અસત હોવા છતાં પણ વ્યવહારને લાયક કેમ છે એમ તો પૂછવું જોઈતું જ નથી. કેમ કે જે વસ્તુ જે રીતે જેવી જોવામાં આવે તે વસ્તુ તે રીતે તેવા સ્વભાવવાળી જ છે એમ માની લેવું યોગ્ય છે. સ્વપ્ન સંબંધી ભ્રમોની રીતિઓ મિથ્યા હોવા છતાં પણ વ્યવહાર કેમ કરાવે છે એ વિશે કશી પૂછપરછ નહીં કરતા તેમનો સ્વભાવ જ એવો છે એમ માનવું એ વધારે સંતોષકારક છે. આ જગતરૂપી ભ્રમમાં સંભવે નહીં એવું કાંઈ છે જ નહીં. કેમ કે ત્રૈલોક્યમાં વિચિત્ર પ્રકારના વસ્તુઓના દેખાવો જોવામાં આવે છે. જળની મધ્યમાં પણ અગ્નિ સળગતો જોવામાં આવે છે, જેમ કે સમુદ્રમાં વડવાનળ. આકાશમાં પણ નગરો જોવામાં આવે છે, જેમ કે સ્વર્ગ આદિ લોકો. શિલાઓમાં પણ કમળો ઉત્પન્ન થતા જોવામાં આવે છે, જેમ કે હિમાચળમાં વૃક્ષો. એક સ્થળમાં પણ સઘળી ઇષ્ટ વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે, જેમ કે કલ્પવૃક્ષમાં. શિલાઓ પણ વૃક્ષોની પેઠે ફળ આપતી જોવામાં આવે છે, જેમ કે ચિંતામણીના ગુચ્છો. શિલાઓની અંદર પણ પ્રાણીઓ રહેતા જોવામાં આવે છે, જેમ કે શિલામાં રહેતા દેડકાઓ. પથરામાંથી પણ પાણી નીકળતું જોવામાં આવે છે, જેમ કે ચંદ્રકાંત મણીમાંથી ગળો. ગળો પણ નિમેષ માત્રમાં વસ્ત્ર થઈ જતો જોવામાં આવે છે, જેમ કે સ્વપ્નમાં. જેમ કે ચંદ્રકાંત મણીમાંથી ગળો પણ નિમેષ માત્રમાં વસ્ત્ર જેમ કે ચંદ્રકાંત મણીમાંથી ગળો પણ નિમેષ માત્રમાં વસ્ત્ર થઈ જતો જોવામાં આવે છે, જેમ કે સ્વપ્નમાં. જે કદી પણ ન સંભવે એવું પણ જોવામાં આવે છે, જેમ કે સ્વપ્નમાં પોતાનું મરણ પોતાના જોવામાં આવે છે. આકાશમાં પણ અકસ્માત જળ જામી જતું જોવામાં આવે છે, જેમ કે વરસાદના કરા. આકાશમાં જળનો પ્રવાહ ચાલે છે, જેમ કે આકાશ ગંગા. મોટી શિલાઓ પણ ઉડતી જોવામાં આવે છે, જેમ કે મૈનાક આદિ પાંખોવાળા પર્વતો. શિલાઓમાંથી પણ સઘળી વસ્તુઓ મળતી જોવામાં આવે છે, જેમ કે ચિંતામણીમાંથી. જ્યાં ત્યાં જતા ધારેલા ફળો તરત જ પ્રાપ્ત થાય એવા સ્થળો પણ જોવામાં આવે છે, જેમ કે દેવતાઓના બગીચાઓ. સાચા સંકલ્પવાળા પુરુષોના પણ કેટલાક ધારેલા સંકલ્પો સિદ્ધ નહીં થતા જોવામાં આવે છે, જેમ કે મોક્ષ ઉત્પન્ન થાવ
બ્રહ્મ નષ્ટ થાઓ, જગત સત્ય થાઓ અને ભોગો અવિનાશી રહો ઇત્યાદિ સંકલ્પો કદી પણ સિદ્ધ થતા નથી. ચેતના વિનાનો પુરુષ પણ કામ કરતો જોવામાં આવે છે, જેમ કે યંત્રમય પુરુષ. આવા જ અને એવા જ પ્રકારના બીજા પણ અસંભવિત વિચિત્ર દેખાવો કે જેઓ સાંભરી માયાઓમાં અને ગાંધર્વી માયાઓમાં પણ દેખાવા ઘટતા નથી, તેઓ પણ જગતમાં દેખાય છે. દેશના યોગથી, કાળના યોગથી, મંત્ર પ્રયોગ આદિથી, ક્રિયાઓના યોગથી, ઔષધ આદિ દ્રવ્યોના યોગથી, મણિયોના યોગથી, પિશાચ આદિના વળગાડના યોગથી અને મદ્ય આદિના યોગથી કેટલાય ગંધર્વ પુરુષ જેવા વિચિત્ર અનંત દેખાવો સાચાઓની પેઠે વ્યવહાર કરતા પણ જોવામાં આવે છે. હમણાં બ્રહ્માંડનો નાશ થવો જોઈએ અસંભવિત લાગે છે, પણ તે ભવિષ્યકાળમાં થશે એ સિદ્ધ થાય છે. સ્વપ્નમાં થયેલો દેવ પૂજન આદિકનો મિથ્યા દેખાવ પણ જાગ્રતમાં શુભ ફળ આપનાર થતો જોવામાં આવે છે. હે રામચંદ્રજી, માટે એમ સિદ્ધ થાય છે કે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિથી કાંઈ પણ અસત્ય નથી અને જગતરૂપ દ્રષ્ટિથી કાંઈ પણ સત્ય નથી. આ સૃષ્ટિ નામના સ્વપ્નમાં સર્વત્ર સર્વથી સર્વ સંભવે છે. જેમ સ્વપ્નમાં ડૂબેલી બુદ્ધિવાળો જીવ સ્વપ્નની સ્થિરતાને જુએ છે, તેમ જગતમાં ડૂબેલી બુદ્ધિવાળો જીવ જગતની સ્થિરતાને જુએ છે. જીવ એક બ્રહ્મમાંથી બીજા બ્રહ્મમાં જતા અને એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં જતા તેઓમાં સ્થિરપણાનો વિશ્વાસ રાખવાથી મોહ પામે છે. જેમ મૂઢ મૃગ પોતાના મોહરૂપી દોષથી એક ખાડામાંથી બીજા ખાડામાં પડે છે, તેમ રાગ આદિ દોષોથી મૂળ થયેલો જીવ એક દુઃખમય યોનિમાંથી બીજી દુઃખમય યોનિમાં પડે છે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો જગતની સ્વપ્ન તુલ્યતા નામનો સર્ગ 61મો સમાપ્ત. ઓમ ઓમ ઓમ. પ્રસાદ આપી દો. પ્રસાદ આપી દો. આપી દો. કલ્પેશ પ્રભુને વિનુ પ્રભુને કલ્પેશ પ્રભુનો મેસેજ મોકલ્યો અમેરિકા.
એ હાલે જ. બરાબર. બોલ, હા. ક્યાં છે ફોકસ? ફૂલ લાઈટ છે. સત્યથી સુંદર. બરાબર કરીએ લાઈટ ચાલુ હોય લાઈટ ચાલુ જાય ચાલુ જાય અમારા કરીએ અમે પોતે જ પરમ ચિરાકાશ પરમ જ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ છીએ ત્યાં જ ચોખ્ખું છે. ત્યાં સ્પર્શ એવું લાગે હે? ત્યાં સ્પર્શ જે અડી અક્ષર ચોખ્ખા છે. હા ત્યાં શીખવવું પણ ક્લિયર થાય. ઓમ ઓમ. એને મોકલવું તેનું પણ મોકલશે ને એને એનું પણ લગભગ લખી લે તેનું પણ લખાવો લગાડો ને તેનું પણ લગાડો. ઓમ ઓમ ઓમ. અને લખાવીએ લખી લેજો એટલે કલ્પેશ પ્રભુને મોકલવાના શબ્દો. સર્વાંતર્યામીની પ્રેરણા પ્રમાણે સર્વાંતર્યામીની પ્રેરણા પ્રમાણે પ્રેરણા પ્રમાણે યોગ્ય લાગે તેમ કરશો. યોગ્ય તેમ હા પૂર્ણ વિરામ. આનાથી કે આમાં અક્ષરે કાનો મતલબ પ્લસ માઇનસ નહીં કરવાનું. સર્વાંતર્યામી બોલો. સર્વા સર્વાન વાવ સર્વાઓ વાવ પર મીંડું સર્વાંતર્યામી. હા આવે રેપ પણ આવે અને મીંડું પણ આવે. સર્વાંતર્યામી રેપ યાની ની પ્રેરણા પ્રમાણે યોગ્ય લાગે તેમ કરશો. પૂર્ણ વિરામ. બીજું કાંઈ નહીં લખવાનું. આટલું મોકલો. આમાં પહેલાં મોકલો એટલે અમે જોઈએ સુધારવાનું હોય તો. આ ગોવા પ્રભુ મોકલજો. તમે શું લખ્યું એમ?
મકઈ લાયા છે તેની સેવા મકઈ લાયા છે તેની સેવા મહાનપૂર્ણ સંગ આપે છે. સર્વંતરની યામીની પ્રેરણા પ્રમાણે યોગ્ય લાગે તેમ કરશો. સર્વંતરી હોય જ છે. હા તો બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર છે ભાઈ. હવે તમે હવે હવે કોઈ તમારી ચાલ ન ચાલે. હવે તમારી કોઈ ચાલ ઘણા વર્ષો ત્યાં બહુ થઈ ગયું. હવે શાંતિથી જીવવાનું દીધા, હવે શાંતિથી મરવા દો. જીરો જીરો. આપણે પ્રસાદ જેમ આ બધા હતા, કમણાવાળા હતા, બિપિન પ્રભુ હતા, એના મધર બધા ભાણા, તો એ શેમાંથી ગણતા હતા? એમાંથી? આ તો પછી સરસ્વતી શેમાં આવે? કેમ કે અમારું ઓછું અમને આપીએ છીએ, એમાંથી ઓછું ન થવું જોઈએ. આવું સીધે જ સીધું જ છે. અમને તો ગણિત આવડતું નથી. આ તો બધા ગણિત શીખેલા છે. અમારું ગણિત સાચું બરાબર છે કે નહીં? શેમાં આવે? હા, આમ સામાન્ય જેમ કે ભાઈ સાધુ બ્રાહ્મણને ગાયની સેવા કરવી જોઈએ, પણ એટલે એમાં બધા આવી જાય. એ પુત્ર પ્રભુ આવી જાય, કીડી માતાજી આવી જાય, બધા આવી જાય. પચીસ કિલોની 10 પૂરી લાય. 25 કિલોની 10 પૂરી લાય. બરાબર. એટલે બગડે નહીં ને? ના ના. જેમ આવે આમ. આ જે છે આખું, એમાં બાજુ છે. બાજુ કે આ બાજુ આવે ને, આ બાજુ. બ્રહ્મ કૃપા હી કેવલ માનવ મંગલ. આપણી પાસે આપવા માટે કાંઈ પૈસા છે નહીં. જો પ્રસાદ તમને અમારી પાસે આપવાનું કાંઈ ના. પ્રસાદ તેરા તું તોર પણ ક્યાં લાગે મેરા. શું છે લખતા એવડું? ઓમ શ્રી પરમાત્માને સર્વાન વાવ પર મીંડું ક્યાં? સર્વાન નાના જોડે હોય તો ચાલે. રેપની સર્વાન રેપની કહેવાય મીંડું એમ જ છે ને? બરાબર છે. બરાબર. જેને એની થોડુંક લખવામાં કટ થયું છે, ચાલશે. મેળવજો. ફોકસ ક્યાં છે? આવ્યો બરાબર? ઓમ 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 બરાબર છે. કોને? બરાબર, એક્ઝેક્ટ બરાબર. આ તમે કોઈને પણ લખી શકો, કોઈને પણ કહી શકો, સમજાય? એટલે કોઈ પણ આ જૂઠા જગતની જૂઠી માયા ગમે એવા આમ ને તેમને આમ કરે ને તો તમને કાંઈ નડે નહીં, સમજાય? આમ છે ને આમ નથી છે ને એમ જ કેવું ને. સર્વાંતર્યામીની પ્રેરણા હોય અને યોગ્ય લાગે એમ કરશો એટલે તમે ફ્રી. આપણે તો હવે આવું જ રાખ્યું છે. ઓમ
ચોખ્ખે ચોખ્ખું અને પરમ શાંતિ. ચોખ્ખે ચોખ્ખે ચોખ્ખું ને પરમ શાંતિ. ઓમ ઓમ ઓમ. શું છે? એકદમ દિવ્ય અલૌકિક સત્ય છે, સુંદર. આખો ફૂલ લાઈટ છે. એટલે એક સાથે 4 આવે કે એક એક કરીને? ના, એક એક કર. ઘણી વાર એક સાથે આવતા હોય છે, એ નહીં. અલગ અલગ, હા, અલગ. પણ આમ સરખા જેવા જ છે ને. એ 3 સરખા છે પણ અચ્છા, આ તો મોબાઈલ જોવે છે એવો છે. ના, સહજ. બરાબર. એકદમ ટોપ કયો છે કહીએ? નેચરલ નોર્મલ, એકદમ નેચરલ નોર્મલ. સરખા જેવા લાગે છે તો અમને પહેલાં થોડું એવું લાગ્યું આમ એકદમ સહજ. આ સહજ છે. એટલે જોઈ લો, અમે જોયું ને એટલે આ સહજ આમ તો બધા અકૃત્રિમ છે. જો આ જો પેલા વ્યાપકમાં તમે વ્યાપકમાં મોકલી શકો છો ને? શું આ ફોટો વ્યાપકમાં મોકલજો. અમે બતાડીએ. આપણે નાસ્તો કર્યા ત્યાં વધારે શાંતિ હતી. એકલા હોય એટલે પેલા પ્રશાંત પ્રભુની જેમ શું એકાંત કુટીરમાં મેડિટેશન, ધ્યાન, આત્માનુસંધાન, આત્મ સાક્ષાત્કાર. અને બેકલા હોય ને તો ડબલ આત્મ સાક્ષાત્કાર, એકલા હોય તો સિંગલ આત્મ સાક્ષાત્કાર. અને અહીં તો ઘણા હોય એટલે આ બધું ભેગું એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય એટલે આપણે ભાગે થોડું જાય. અને પેલા એકલા એટલે આખો આપણો જ આત્મ સાક્ષાત્કાર, એકલો આપણો આમ. એ પ્રોપર્ટીનું શું કરવાનું? આ માન હે આ તો ગોળ ગોળ જવાબ હતો, ચોખ્ખું ને. આ તો અમે પ્રશ્ન અમારો નથી કર્યો, અમે તો મા અન્નપૂર્ણા જે ટ્રેઝરર છે ને, ટ્રેઝરર એનો પ્રશ્ન. ટ્રેઝરરને ખબર નહીં પડતી હોય કે મારે શું કરવું. ટ્રેઝરરને શું કરવાનું? ફૂલ પ્રસાદ લેવો, ફૂલ આનંદ મંગળમાં રહ્યો. અરે અમે તો આ બધા જતા છે ને એમાં થોડું ત્યાંનું આમ ફ્રી રહેવાતું છે. થોડું આપણી રીતે એમ કે આપણે જે રીતે હરવું ફરવું, ઊંઘું જાગવું, ખાવું પીવું હોય કે રહેવું હોય કે કોઈને હળવું મળવું હોય આવું જવું. આપણે એને અહીં આપણે પેલા પ્રશાંત પ્રભુને કીધું કે નહીં મર્યાદિત પેલો કયો શબ્દ હતો? મર્યાદિત મર્યાદિત કયો શબ્દ હતો? પેલો દાવો પડશે તો ને દાયરા. અહીં મર્યાદિત દાયરામાં બંધાઈ જતા હોય એવું લાગે ને, અને ત્યાં આખું ખુલ્લું મળે. બિંદાસ. ના ના, આ તો આઈને અહીં રહેવું પડે આટલામાં, આ પ્રિમાઇસીસમાં જ. અને કહું તો પછી બિંદાસ. એ ખાવું પીવું હોય, જ્યાં જવું હોય, કોઈને હળવું મળવું હોય, હરવું ફરવું હોય, જેમ મજાક આમ મન કી મરજી દિલ કા, શું કહેવાય, દિલ કા રાજ, મન કી મરજી દિલ કા રાજ.
આ થોડું આ મર્યાદિત દાયરામાં બંધાઈ જવા દે. કેટલું તો પછી એકાંત કુટીરમાં મેડિટેશન, ધ્યાન, આત્માનુસંધાન બધું થાય. પછી એમ કે 1 વર્ષ પછી આવીને કહીશ કે હું શું થઈ ગયો છું. ધ્યાન જ્યારે આયા આવવાની જરૂર નથી. हाँ हाँ दिल्ली का ठग किसको उल्लू बनाने निकला है. हाँ धंधा देखता क्या पूछूं ગાર્ડન નથી કાઢો અને ત્યાં બંધ કરજો. એમ બીજે ક્યાંય છાયલો જ નથી એમ શેમાં એમ એ તો બાળકો માટે છે, આ બધા હાવ માટે નથી. પછી બાયણામાં આવીને અમારે હોમ જોઈ રહીશું, અમારે હાથનો બહાર કાઢી મૂક્યો. બોલો તમને ખબર છે કે ભગવાન પ્રભુ રામપુરાના ભગા પ્રભુ એમને ઘેરથી એને કરડી ગયું અને હડપવા થઈને મરી ગઈ. તો પછી હમણાંનો જ દાખલો છે. તો પછી એ જરા લાવજે એ લિસ્ટ પેલું અમે સુધારી. એણે એમ કીધું એને પાલનપુર જોડે મૂકજો ભગા પ્રભુ, તો એ કરી દઈએ આપણે. અમને ખ્યાલ છે કદાચ કોઈ શિવરાવાળો હોય ને તો શિવરામ કરી દે. એને નથી કીધું એને પાલનપુરવાળા સાથે ન થાય કેડી પ્રભુ એટલે આપણે જોઈ લઈએ. રંજન લેતો ખોલીએ ને આપણે તમે એમ સહી સીતામઢી નંબર છે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં લેવો છે. સીતામઢીને વ્યાપકમાં વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં વ્યાપક સીતામઢી અમે મોકલાવી કાંઈ અમારે છે સીતામઢી નહીં એને અમે મોકલાવી કાંઈ. સીતામઢીનો નંબર લેવાનું કે છે. હા છેલ્લું જે સુધારલું છે આજે કે રક્ષાબંધન છે. એ જવાના છે, એ આજ જવાના છે ને. એમ ન કહેવાય જવાના છે એ જવાબ નથી. રક્ષાબંધનમાં આવવાના નથી એમ કહેવાય. આવજો બેન, આપણે આમાં જોઈ લઈએ. હવે ના ના ચોપડા તો કાંઈ જરૂર આપણે હું તો આ ભગા પ્રભુ રામપુરા મૂક્યા છે ને એ શિવરા તો પાલનપુર વાળા કઈ બસમાં છે? પાલનપુર 3 નંબરમાં. અચ્છા હા વંચાય. હવે આપણે ક્યાં છે? 3 નંબરમાં નથી બાપુ? હા છે પાલનપુર 3. બરાબર. ઓકે ઓકે હજી મૂકી દઈએ આપણે. બરાબર છે. એ ઘોડા
આ બેને કરી દઈએ તો થઈ જાય. બરાબર. આ છે આ બે આ બેને લઈ લઈએ અને આ બેને ત્યાં લઈ લઈએ તો થઈ જાય. ચલો આ કરી દઈએ. જો એણે કીધું ભગાપુર પાલનપુરમાં લેવો તો 3 નંબર છે ને પાલનપુર. તો અહીંયા જો અહીંયા આવો. જો આ અલ્પેશ ગોસ્વામી શિવરા. હા બરાબર. બરાબર. અને ચંદ્રિકા ગોસ્વામી શિવરા. આ ભગા પ્રભુના કોણ છે? એ ભગા ગોસ્વામી. એના કોઈક સંબંધ પપ્પા તો ભાઈના દીકરા. આ બે છે ને, હા જો તમે એટલે શિવરામાં લઈ લઈએ. હા બરોબર. આઈડિયા એ અહીંયા એ બેની બરોબર. 4 નંબર શિવરા છે ને. હા ખ્યાલ આવ્યો? આને પોતા. આ ભગા પ્રભુ ત્યાં લઈ લઈએ અને પારવું માતાજીને ત્યાં લઈ લઈએ. એ સિંગલ છે ને આ સિંગલ. અહીંયા કોણ આવશે? એ અલ્પેશ ગોસ્વામી શિવરા. બરોબર. આ શિવરામાં આવી ગયા છે અને પેલા પાલનપુર વાળા પાલનપુરમાં. અહીંયા લેવાનું. બરોબર. અને અહીંયા ભગા પ્રભુ રામપુરા. બરોબર. આ ભગા પ્રભુ રામપુરા આવી ગયું એટલે પતી ગયું. અને આ માતાજી છે એને એની હારે જવા દેવાના. આ ચંદ્રિકા ગોસ્વામી અને અહીંયા પારુલ માતાજી શિહોરા. બરાબર. બધા ચંદ્રિકા ગોસ્વામી. આ તો શિહોરા ચાલુ રાખવાનું. તો બરાબર થઈ ગયું ને. આ ચંદ્રિકા. એમ લગતા ગોઠવી એમ લગતા પેલા મિતેશ પ્રભુને ચંદ્રિકા ગોસ્વામી. ચંદ્રિકા વંચાય છે. ચંદ્રિકા ગોસ્વામી માતાજી. ચંદ્રિકા માતાજી શિવરા. થઈ ગયું. પેલા જતા રહે. આ બે પાછળ શિવરામાં આવી ગયા અને પેલા પાલનપુરમાં જતા રહે. જોઈ લો તમારે જોવું હોય. બરોબર. પેલા માતાજી લખો પેલા મિતેશ પ્રભુના હતા એમ લગતા
જો આ ભગાપુર રામપુરા અહીંયા આવી ગયા એટલે કલ્પેશ ગોસ્વામી છે શિવરામ જ હશે અહીંયા આવી ગયા અલ્પેશ કે કલ્પેશ અલ્પેશ ને અલ્પેશ એ આવી ગયા પછી એના આ જે છે ચંદ્રિકા એ અહીંયા આવી ગયા શિવરામાં આવી ગયા ને આ બધા શિવરાજ છે પછી આ પારુલ માતાજી અહીંયા આવી ગયા અને ભગાપુર અહીંયા આવી ગયા બે સિંગલ અને પેલા કપલ છે અહીંયા આવી ગયા શું છે અમદાવાદ ઉઠ્યા પેલા મિતેશ પ્રભુના સંદેવાળા પહેલા નંબરમાં ત્રણ ચીનુ પ્રભુ વાળા સિંહ ભાઈ 3 નંબરમાં નહીં છે 2 નંબરમાં પેલું કરી આપ્યું પેલાનું આ 2 નંબર પેલા ઘેરથી માંડીને કરી આપ્યું પેલામાં વોટ્સઅપમાં આપ્યું એનું વોટ્સઅપમાં આપી દીધું ના આજે હવે આપી દીધું સુશીલ પ્રભુને મોકલ્યો સુશીલ પ્રભુને આપીને હા કરાવી એટલે સીતામઢી નંબર વોટ્સઅપમાં કરજો અમારી પાસે આ મહેન્દ્ર પ્રભુ છે ને ના આ તો પેલા લાવો આ બે લખ્યા ને આ બેની આ ઓમની વાઈફ ને રીટા હા પ્રભુ બતાવ પછી પેલા હમણાં મિતેશ પ્રભુ વડતાલ વાળા હે ને એમનો અમો સંજય રામ ગોટે એમની મિસિસનો જમણા છે તો તમે ના પડી હા બોલો પેલા હમણાં મિતેશ પ્રભુની સેવા આવી ને હા 2 જણ સંજય વાળા એ અમૃતા એમને જતી બેન મિલતા નામ અમને પૂછે ક્યાં ગોઠવે છે દીકરા એ બેને તો લઈ લીધા ક્યાં છે શિવમ લીધાને ખબર નહીં લીધા 3 ને 4 ને 5 સિંહો રાખે અને આ 2 નંબરમાં ગોઠવ્યા 2 નંબરમાં એ બતાડો શેમાં ગોઠવે છે લ્યો અમર નોમત નહીં એટલે કહું નામ છે ને હોય જ નામ તો હોય પ્રભુને નિત્ય પ્રભુને અમે પોતે જ કરેલું પણ એમ લખતા હા એ હોય જ પ્રભુને ગોઠવ્યા પણ કઈ બસમાં એ જો જોયા નહીં હોય તો લાવજો આપો પ્રભુને આપો હા બતાડો નિતેશ પહેલા નંબરમાં તો નહીં. નિતેશ નહીં આ મહેન્દ્ર પ્રભુનો પ્રવીણ પ્રભુ તો 1 નંબરમાં 2 નંબરમાં એ જુદા એ 2 નંબરમાં છે હમ. બરોબર હવે પેલા શેમાં છે બે નંબર જુઓ મોડી જોયું બને જ નહીં ના લીધા છે નિતેશ તમે ચશ્મા છે કે નહીં ચશ્મા શું કરે અમારા પાસે હું તો ચશ્મા ચશ્મા છે વિના દેખાય દેખાય જ લ્યો એ મિતેશને 2 જોઈ લો ચાલો પછી અમે કરી દઈએ જો પકડો અમે બેઠા છીએ જોઈ લો 2 જણા જુઓ એ તમારો કરી દીધું હા તો કરજો તમારે કેટલી થેલી આવી મકાઈની મકાઈની 25 કિલોની બહુ કેટલી 25 કિલોની 10 થેલી તો 250 કિલો હા 250 કિલો એનું શું લાગ્યું હજુ બિલ લાવવાના તો આશરે હશે ને આઈડિયા એ બહુ ખબર નથી મણના આગળ પેલા આપ્યા હશે ને 25 રૂપિયા કિલો ગણતા થાય છે કેટલા 25 રૂપિયા કિલો 25 રૂપિયા કિલો એટલે 250 કિલોના કેટલા થાય 500 રૂપિયાનું થાય પછી 250 કિલો એટલે 1 કિલોના 1 કિલોના 25 ને એટલે 250 કિલોના કેટલા 625 250 એક મણના 500 રૂપિયા એક મણના 500 રૂપિયા એમ નહીં એમ અમે જે કહીએ એ સીધું કહો. 6250 થાય 6 25 6250 તો એ માંડપણામાંથી જ અપાય ને પણ એ તો આપણે પેલામાં લખ્યું ને
ખાલી આ માન વખત- પૂર્ણમાં પ્રસાદ એ સિવાયનું સાફ બધું કરાવીને પેકિંગ કરીને વ્યવસ્થિત કરીને મોકલી. એમ નહીં પણ એ મહાન્નપૂર્ણમાં જ લેવાય ને હા બરાબર ને હા એમ લખવાની અતિથિ દેવો ભવ પેલા માળી હતા આનંદની માળી ચિરંજીવી અને ઘેરથી એની બેબી 4 જણ એ બધા અતિથિ દેવો ભવ અપવાદ એવું કોઈ હોય તો પણ આવું હોસ્પિટલ જેવું ન થવું જોઈએ ઘરડાઘર જેવું ન થવું જોઈએ આમ હે? 3 નંબરમાં જ છે. ચલાવો એટલે એની સાથે જ છે ને એટલે મારી સુભદ્રા મારી જોડે છે એટલે બરોબર નથી બરોબર છે. આ નીચે સ્વસ્ત્રા અને બળદેવ પ્રભુ અને આ એટલે બરોબર જ છે સ્નેહલતા નીચે બરોબર. એટલે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ ને ગ્રહસ્થાશ્રમ ને વાનપ્રસ્થાશ્રમ ને સંન્યાસાશ્રમ ને આશ્રમાતીત ને એવું કાંઈ નહીં આ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર એવું કાંઈ નહીં અને ગરીબ કવંગર રાય રંગ ઊંચ નીચ એવું કાંઈ નહીં અને ભણેલો ને અભણ એવું કાંઈ નહીં વિદ્વાન ને મૂર્ખ ને સંસારની ત્યાગી ને એવું કાંઈ નહીં સમજાય અનાથાશ્રમે નહીં વૃદ્ધાશ્રમે નહીં હોસ્પિટલે નહીં તો એમ કે મને આત્માની સાચી શાંતિ જોઈએ છે તો એમ કે પેલું યોગ્યતા ક્વોલિફિકેશન તો કે મને આત્માની સાચી શાંતિ જોઈએ છે મને બીજું કાંઈ જોતું નથી તો એ ક્વોલિફિકેશન બરાબર છે પછી કે તો મારે શું કરવાનું તો કાંઈ નહીં સહજ રહેવાનું પછી મારે શું ભરવાનું તો કે કાંઈ નહીં તો મારે કાંઈ ભરવાનું નથી શું કહે આ કોના તરફથી મેં બોલ્યા માં અન્નપૂર્ણા અમારું નથી આ તો મહાત્મા કે સબ છે મેં કુછ નહીં માં અન્નપૂર્ણા પણ ઘરડાઘરની રીતે નહીં હોસ્પિટલની રીતે પહેલાંના માળી આવ્યા હતા એવી રીતે નહીં એવું ન હોવું જોઈએ માણસ તંદુરસ્ત હોવું જોઈએ સ્વસ્થ હોય પોતાનું કરી શકે એવું હોવું જોઈએ એમ બીજાને એનું ન જોવું પડે એણે બીજાનું ન જોવું પડે સ્વતંત્ર આત્મનિર્ભર તો આત્માની સાચી શાંતિ છે જ કેમ તમે ચાલો થઈ ગયા બધા બરાબર બરોબર ચાલો આ બધું કરજો છે હા તો તમારે કવર બવર કરવું ઓ માય હા હા લખી એટલે આપી દે તો હું સેવા આપી દઉં ને. તમારી સેવા કેટલી છે હા, હા. માંડપુરામાં કેટલી સેવા છે હા એટલે આ ગોવા પ્રભુ જોવા કાલ 36 હતી છે હા સેવા તમારી છે ને સેવા એટલે સેવા છે હવે એમાં ખૂટશે નહીં સમજાય? એમાંથી આ બધા લૂંટતા હતા ને હવે લૂંટવાની જગ્યા ન રહી એમ અમે સેવા ન આપીએ અને એમાંથી લાવો બધું હા હા વધુ નહીં હા ચલો ચલો તમારું તમે લાવો હા લખાઈ દઉં હા ચલો હા અને આપી દઉં પહોંચશે હા